जे भाई तुसी पंचायती जमीनों ते कब्जे छडाउणे आ ते सब तो पहला फिर जिहड़ा गुरिंदर सिंह ढिल्लों मुखी डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास जिन्हें 20-22,000 एकड़ जमीन के उत्ते 4 छपेरे नजायज 4 दवारियां कीतियां ने, दरिया के बन बने ने, दरिया का बहाव बदल दिता ते उस एरिए दे विच कोई भी बंदा जिहड़ा अंदर नहीं जा सकता। ते सब तो पहला फिर जो जमीनां छडाउणियां ते उन्हां दियां छडाओ कर रहे हैं। ये जो असल मुद्दा वो एक धर्म के नां दे उत्ते बड़े डेरे वालों जिहड़े लोग मरण तो बाद स्वर्गां दे झांसे दिंदे ने, उन्होंने इत्थे की कुछ किया है उहदे बारे दसना चाहांगा। ये सब तो पहला इत्थे एक गुरुद्वारा साहब सी जिहदी जमीन सी 8 कनाल ते 7 मरले, जिथे कि डेरा राधा स्वामियों का इत्थे पहला कोई नामो निशान नहीं सी। वो 1927 दे विच गुरुद्वारा साहब के नाम से जमीन कराई गई ते इत्थे जिहड़ा सी वो गुरुद्वारे की सेवा संभाल करने वास्ते एक आदमी होंदा है। जे इनू विस्तार जावांगा तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन मैनू बहुत शॉर्टकट जिहड़ा वो तुहानूं दसना चाहना है कि मौजूदा डेरा मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों राधा स्वामी ब्यास इलाका इत्थे इन्हें किस तरह जमीन जिहड़ी आ वो लोकां दी हड़प कीती आ। सब तो पहला 1983 दे विच 117 एकड़ कुछ मरले जमीन जिहड़ी आ वो पिंड बलसराय दी ते 283 एकड़ जमीन जिहड़ी आ वो बड़ैच पिंड की पंचायत की दोवां पिंडां की पंचायती जमीन जिहड़ी सी वो लैके ते अपने रसूख दे नाल ये पिंड एक नवां पिंड जिहड़ा सी वो क्रिएट किया गया, जिस पिंड का नाम रखा गया डेरा बाबा जैमल सिंह। सो इस तरह सब तो पहला 400 एकड़ तो वध रकबा जिहड़ा है वो 1983 दे विच हड़प कर लिया। उस तो बाद फिर इन्होंने की किया कि एक डेरा बाबा जैमल सिंह ते बड़ैच पिंड की जमीन का तबादला किया, जिहड़ी तबादले विच दित्ती वो 47 कनाल 16 मरले ते उहदे तबादले विच जो लई वो 42 एकड़। ध्यान नाल सुनियो, जिहड़ी डेरा बाबा जैमल सिंह जमीन लैंदा तबादले विच वो 42 एकड़ लैंदा ते जिहड़ी देंदा है वो 47 कनाल 16 मरले। लेकिन जिहड़ी जमीन दित्ती है वो हवा च है, वो जमीन है नहीं मौके पर। ये मैं सारा कुछ जिहड़ी गल कर रहा मैं अपनी जिम्मेवारी नाल जो कि रिकॉर्ड दे विच मैं लिया ना कोलों उहदे हिसाब नाल। सो उस टाइम ते 42 एकड़ जमीन जिहड़ी आ उस टाइम दे उत्ते हड़प कर लई। फिर उस तो बाद जिहड़ी इत्थे बड़ैच पिंड की पंचायती जमीन है उहदे विच इन्हां ने 80 एकड़ जमीन का तबादला किया, जो कि 80 एकड़ों का 16 किलियां नाल तबादला किया। उहदे विच जदों मैनूं पता लग्या तो मैं उस टाइम के उत्ते दरखास्तां देनियां शुरू करतियां। पिंड के कुछ बंदे मेरे को गए, वो सारे मेरे को सबूत ने, उन्होंने लिख के मैनूं एफिडेविट दिते भी सही कुछ कर नहीं सकते तुसीं करो। सो उन्होंने मैनूं एफिडेविट दिते ते मैं उहदी पैरवाई कीती ते वो जिहड़ी जमीन का तबादला हो रहा सी 16 एकड़ का 80 किलियां नाल वो तबादला रोकिया। इन्होंने फिर की किया कि उस जमीन को हड़पण वास्ते इन्होंने उन्होंने बोली के राही वेचण के वास्ते स्कीम बना ली। जदों उहदी इश्तिहार निकलिया बोली होनी सी ते मैं हाई कोर्ट पहुँच गया। हाई कोर्ट पहुँच के जदों मैं पटीशन पाई तो उहदी जिहड़ी बोली सी पा दी भी ये जिहड़ी जमीन है ये कौड़ियां दे भाव जानी जमीन ते पहला ही कब्जा डेरे का, एक फॉर्मेलिटी करके ते इहदा जिहड़ा वो कब्जा लै। सो इस तरह बलसराय की जिहड़ी आ वो भी 300 एकड़ के करीब बलसराय की जिहड़ी जमीन है उत्ते भी इन्होंने नजायज़ कब्जा कर लिया। और मैं दसना चाहूँगा तुहानूं कि इहदे विच इन्हां ने जिहड़ी बलसराय की जिहड़ी जमीन है वो आ सारे का सारा रिकॉर्ड है मेरे को, जो कि मैं इन्हां दे कोलों आरटीआई च लिया ते इन्हां कोलों पुछया भी कि इन्हां पिंडां दी जिहड़ी जमीन है इन्हां दी बोली कदों हुंदी आ वो सारा रिकॉर्ड है जिहड़े कि आ तुसीं वेख सकदे हो कि पंचायत
ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਆ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੜੈਚ, ਜੋਧੇ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰੋਂ ਨਗਾਹ, ਸ਼ੇਰੋਂ ਬਾਘਾ, ਖਾਨਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਬਿਆਸ, ਬਾਲਸਰਾਏ, ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ 3800 ਕਨਾਲ ਹੈ। 3800 ਕਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਸਰਾਏ ਦੀ ਤੇ ਵੜੈਚ ਦੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਏਕੜ, ਕਿਸੇ ਦੀ 100 ਏਕੜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਧੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 18 ਕੁ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8-10 ਪਿੰਡ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 1700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢਿਲਵਾ, ਮੰਡ ਬਤਾਲਾ, ਚੱਕੋ ਕੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 7-8 ਪਿੰਡ ਉਧਰ ਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ 500-600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਆ ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਸੀ ਉਹ ਢਿਲਵਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਚੜਾਈ ਤੇ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੜੈਚ ਪਿੰਡ, ਜੋਧੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 31 ਕਨਾਲ 2 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਈਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਰਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਧਰ ਵੜੈਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ 30-30 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਪੱਟੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਰਜਿੰਦਰ ਰਿਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਢਿਲਵਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਢਿਲਵਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 2019 ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ
ਡੀਐਸਪੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਹੇਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸੀ, ਉਸ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 27 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 7-5 ਦੇ ਕਲੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਹ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਖੀ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ, ਜਿਹਨੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਛਪੇਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ 4 ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਡਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਆਹ ਸਭ ਫਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਵੀ ਖੁਲਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਲ ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ NGO ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਜੋਧੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ
ਤੇ ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਫੈਂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 20-22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਲੇ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1904 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਰੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਛਡਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛਡਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਆਇਲਸ ਤੇ ਪੀਟੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੋਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਆਇਲਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਇਹ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਲ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਇਲਸ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਟਾਰਗੇਟ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਲਸ ਤੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.visionupgraded.in।